मेरे वर्गा बंदा जिन्हों मक्की ते जवार का फर्क नहीं पता सी जिद्दन आया सी अज 200 किस्म के रुखों के पत्ते वेख के उन्होंने सुभाव दस दिना कि इनू सर्दी च खतरा है जां इनू गर्मी च खतरा है, इनू पानी ज़्यादा चाहिए घट चाहिए, ये कुदरत ने सिखाया है। कुदरती खेती की है, ऑर्गैनिक खेती की है, खेती एक धंधा, तिना शब्दों में तुसीं अलग किवें कर दो? उत्थे वनस्पति जीवां नूं पालदी है ते जीव वनस्पति नूं पालदी है। आ सारा फार्मूला है दो लैणां दा, जिहनूं समझण दे उत्ते 5 साल लगे। 5 सालां बाद पता लग्या कि खेड तां आ है। स्ट्रैस, एंजाइटी है, गुस्सा, कैंसर है, बीमारियां, इसदा कारण यह है कि जिन्ना कुदरत नाल इकमिक होंगे चलियां जाणगीਆਂ। जिस खित्ते की मिट्टी खराब है, मिट्टी बीमार है, उस मिट्टी के उपर रहने वाले जीव तंदुरुस्त नहीं रह सकते। जिहड़ी खेती मेरा दादा करता सी 70 छड्डती कि दूसरा मॉडल आ गया, दूसरा मॉडल आ गया तो बहुत रिसर्च हुई, बड़ा काम होया, पर कुदरती खेती ते तां काम ही नहीं होया। इस खेती नूं समय दा हानी नहीं बनाया ना, लेकिन सवाह पावे खे खा सवाह खा, सवाह नूं विचारी नूं बहुत तो कीते हैं। तुसीं कहंदे सवाह वर्गी चीज़ नहीं दुनिया ते। कोई बंदा बीमार हो जाता है तो साडे सुनदा सी, अज भी सुनते हैं कि राख की चूंडी नाल ही फर्क पै जाता है। वो फैक्ट सीगा। मिट्टी अपने रोटियां भी सेकणियां हाँ, तो रोटियां जदों पकाउने आ, जदों ओह उपर रोटी फुੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਰਾਖ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਖ ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट किया। हाँ हाँ, ते मिल्ट जो तुसीं खाना शुरू करदे हो तुहाडा वेट एकदम डाउन हुंदा। हाँ, और तुहानूं कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है वो 15 कुछ दिनां च 20 दिनां जे तुसीं सदे रहने होगे, जिवें कहना साध बेसिकली सदना हैगा, जे तुसीं सदे रहने हो तां तुसीं ठीक हो जाने हो। कुछ भी तां किवें ठीक करदा है? मैं खा के ठीक तां हो गया, पर मैनूं ही नहीं पता उहने मैनूं किवें ठीक क्यों ठीक। तुसीं बहुत कंट्रोवर्शियल भी बोलदे होगे। हाँ, तुसीं कहंदे पंजाब दी बर्बादी जे किते लिखी जाऊगी ਉਹਦੀ शुरुआत अबोर तो होगी, पंजाब अबोर तो बर्बाद होना शुरू होया। क्यों कहने? लेकिन जो मिट्टी कमजोर होगी तो उस मिट्टी दे विच उग्या होया पौधा कुदरती करੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਬੋਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਐ ਕਿਉਂ ਆਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਿੰਗ, ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਿਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਕੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਔਰ ਵਕੀਲੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵਕੀਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ऑर्गेनिक नहीं नैचुरल फार्मिंग करते, कुदरती खेती करते। साडे नाल ने, स्वागत कर देना। स्वागत है कमल जी बहुत बहुत तुहाडा प्रो पंजाब टीवी। पहला सवाल मेरा यही कि जिवें आपां पहले इंटरव्यू च दस्सिया तुसीं कि फार्म हाउस दिखाया सानूं पूरा,
ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਾਣਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਧਿਆਤਮ 'ਚ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ABC ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਕੀ ਤੇ ਜਵਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ 200 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀ 'ਚ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਏ। ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਨੇਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਧੰਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੈਡਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਸੀ। 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਲੋਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਝਾੜ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦਾ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਲੋਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੇ ਮੈਂ 2013 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 2018 ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 18 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਲੋਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਚਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਹੈ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਨਸਪਤੀ ਉਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਗ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਦੀਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਬਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋ ਟਿਲੇਜ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮਾਸੂਨੋਤੋ ਫੁਕੂਓਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆ ਗਈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਆਹ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ 10,000 ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਵਸਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੀਜ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀਵ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਨਸਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੂਅਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਨਸਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰੀਨੀਅਲਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਆ ਗਏ, ਬੋਗਨਵਿਲੀਆ ਦੀ ਵੇਲ ਆ ਗਈ, ਪਿੱਪਲ, ਬੋਰਡ, ਨਿੰਮ, ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਐਨੂਅਲਸ ਤੇ ਪੈਰੀਨੀਅਲਸ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ 90% ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, 10% ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੂਹਾ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਡੋਏ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਹੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ, ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੜਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਤਲੀ ਜਗਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਪੰਛੀ ਜਗਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੱਖੀ ਜਗਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੂਹਾ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਚੂਹਾ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਇਹ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਨਸਪਤੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਕੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਹੈ, ਇਹ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਂਗਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਗਡੋਏ ਦੀਆਂ ਮੀਂਗਣਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ, ਇਹ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਦਾ ਫੂਡ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਨਸਪਤੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋਹਣਗੜ੍ਹ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਵਨਸਪਤੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇ ਤੇ ਜੀਵ ਵਨਸਪਤੀ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਤਾਂ ਆਹ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣ-ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਆ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ। ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਧਿਆਤਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਹਿ ਹੋਂਦ, ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਹਿ ਹੋਂਦ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਤੇ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋੜ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਤੋਂ, ਜੰਗਲ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਥੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਛਿੜਕ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਸੁੰਡੀਆਂ ਕੋ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਵਧੀ, ਫਿਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ, ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੇ ਸਹਿ ਹੋਂਦ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਸ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, 70s ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਖੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ 70 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ 'ਚ ਕੱਲਾ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੁੰਡੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਗੰਡੋਏ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਭੌਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 17-18 ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ, ਪੋਟਾਸ਼, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਮੈਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹਰ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਨਸਪਤੀ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਤੇ ਵਨਸਪਤੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੌਲੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਲਏ, ਜ਼ਿੰਕ, ਪੋਟਾਸ਼, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੀਵ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਨਸਪਤੀ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਵਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। 70 ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 2000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਕ, ਪੋਟਾਸ਼, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਹੋਰੀ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ। ਕਾਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰੋਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਾਈ ਹਲਵਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਖਾਧਾ ਸੀ ਉਹ ਰੂੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਮੂਤਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਸੀ। 'ਚ ਰਾਖ ਵੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਰਾਖ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਰੇਨੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੁੱਖ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖੇਤ 'ਚੋਂ, ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉੱਪਰਲੀ 10 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਮਿੱਟੀ। ਦੋਨਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਦਾ ਹਾਰਡ ਪੈਨ, ਸਖਤ ਪੈਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈ ਕੜ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ 10 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਕ ਪੋਟਾਸ਼ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਮੁਕਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੱਲੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰੇਨ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫੂਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰਾ ਉਗਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬਰੋਕਲੀ ਉਗਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਖੀਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰੋਕਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ। ਕੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਸਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਖੇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੈਸੀ ਹੋਊਗੀ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵੈਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ 20 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਈ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਜਰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਨਾ ਵਿਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਫਸਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਨਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੱਕਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਧਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, 70 ਛੱਡਤੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਤੈਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਭਰਿਆ ਰਾਹ ਸੀਗਾ,
ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 40-50 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 40-50 ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਜਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਜਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਜਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰ ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਕੱਢਦੇ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਏਕੜ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਉਨੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹਜੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਬੈਟਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 2013 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ? 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਫੂਡ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆਗਾ? ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਚੇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ, ਉਹ 45,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, 50 ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ੀਨ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, BCS ਦਾ ਤਾਂ 2.25 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ 30,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ, ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਵਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਹ ਪਾਵੇ, ਖੇ ਖਾ, ਸਵਾਹ ਖਾ। ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਹ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ 4 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਉਹ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ એનર્ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਰਾਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਖ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਖ ਦੀ ਚੂੰਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਮਿਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਰਾਖ ਦੀ ਚੂੰਡੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਰਾਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਫਿਰ ਰਾਖ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਫਿਰ ਮਾਂਜਣੇ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੇਕਣੀਆਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚਮਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਰਾਖ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਖ ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਤਾਂ ਰਾਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ 12 ਘੰਟੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਖਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਦਾ ਧੂੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਪਾਲਕ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਲਕ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਸੁਬਾਹ ਤਰੇਲ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਰਾਖ ਛਿੜਕ ਦਿਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਿਲਟ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਮਿਲਟ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੀਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਲਟ ਨਾਲ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਮਿਲਟ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਟ ਖਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮਿਲਟ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ BP ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A2 ਮਿਲਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਰ ਸੈੱਲ ਕੱਟਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, 10 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਮਿੱਟੀ। ਉੱਪਰਲੀ 10 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਡੂੰਘੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ 5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਿਲਟਸ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮਿਲਟਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹਜੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਟਸ ਸਾਊਥ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉੱਗ ਕੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਘਟਣ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਨਸਪਤੀ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਨਸਪਤੀ, ਕੁਛ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਹਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਹੈ, 20-20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਈਆਂ। 20 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਪੋਟਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਬੱਕਰੀ। ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਧੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੈੱਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਡੀਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਣ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਮਣ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਜੀਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਫਟਡ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਲਈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਟਡ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਫੁੱਟ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਿਲਟ ਤੇ ਆਓ। ਮਿਲਟ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਟ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਮਿਲਟ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ weight ਇੱਕਦਮ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਦਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਉੱਗੂਗਾ। ਪਹਿਲੇ 10 ਫੁੱਟ 'ਚ ਚੰਗਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ, ਪਹਿਲੇ 10 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ 10 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਜੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹਜੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਪੈਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਾਰਡ ਪੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਜੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਅਜੇ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਤੀ ਆਪਣੀ, ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਹਜੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਮਿਲਟ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਂਡ ਪੂਰੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਓਡਾ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਉਹ ਮਿਲਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ। ਯੈਸ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਆਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 200 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ 200 ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 365 ਦਿਨ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਵੇ 200 ਲੀਟਰ ਡਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਫੂਡ ਉਹ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਰਮ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਸ 200 ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੱਗ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੂ? ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਵਾ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਗ ਉਜੜ ਰਹੇ, ਬਾਗ ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ। ਹਾਂ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੂਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਗਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮਰੂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮਰੂਗੀ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵਧਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਟ ਅਟੈਕ ਵਧੂਗਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ 'ਚ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ 'ਚ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤਕੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੌਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਲੂਗਾ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਆ ਗਈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਹਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੌਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਗ ਉਜੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਦੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬਾਗ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੰਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਬਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਏਕੜ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲਵਰ ਓਕ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 100 ਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਵਰ ਓਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਲਵਰ ਓਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ 20 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਪੰਪਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਥੱਲੜਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਪੰਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪਾਓ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਐ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐ ਕਿਉਂ ਆਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਵਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਿੰਗ, ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਸ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਲਾਲਚ ਵਧਿਆ, ਈਰਖਾ ਆਈ, ਤਮਾ ਆਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਲੈਂਦਾ? ਤੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਫੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਲੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣੇ, ਗੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ PhDਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਗੰਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੰਨੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀਡਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਬੱਕਰੀ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਖਾ ਲੂਗੀ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਂਗਣਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਪੋਸਟ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਆਪੇ ਕੰਪੋਸਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਹਿ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ,
ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ WTO ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਐਂ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਗਿਣਦਾ। ਇੱਕ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੈਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਸਿਹਤ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਇਕੱਠੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂਗਾ? ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਨੇ? ਨਾ, ਇੰਨੇ ਸੀਐਮ ਆਏ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੰਮ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਰੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਕੀਮਤੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਇਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ। ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫਲਸ਼ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਰਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਸ਼ ਟੈਂਕੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੈਂਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਕੇ 1 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਫੰਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗਾ, ਐਨਜੀਓ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਵੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਖਾਦ ਬਣ ਕਿੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਖਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨੱਪਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਮੇ ਸ਼ੌਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿੰਗ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਪਰੈਡ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਾਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਕਹਦੀ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਹਿਣ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਵਹਿਣ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਹੋਰੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪੇ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ।